Honorable Mantri Sri Suresh Gopi ji. Thank you very much, Honorable Deputy Chairman, for giving me this opportunity, which was almost a denial in the other house where I belong, technically. Yesterday, this bill was tabled in the Lok Sabha, and due to unmanageable ruckus, even in the presence of, I'm sure, the 19 other Lok Sabha MPs, both CPM and Congress, in their presence, this bill was not allowed to be discussed or deliberated. I lost my opportunity there. I had to come and place a prayer before the Honorable Chairman. Both of you have paved the path for me to be speaking on a very proud moment that globally close to 4 crore Malayalis should be celebrating from the time this bill was listed for being placed in the Lok Sabha and Rajya Sabha as well. I may from time to time switch on to my Madhur Bhasha, Malayalam, for better articulation. The deliberations started off with a very poetic note, quoting a very great Malayalam poet, Vallathol. The lines are beautiful and emotional. Every little child in the state knows these lines. But it was very wrongly, and if you need to expunge this term that I use, I definitely will respect your decision. The way it was devilishly retrapped into a certain wily intent. The reference, if you politically try to do an autopsy on it, Vallathol was not born or did not write these lines when the 1975 emergency was declared and hundreds or thousands of Indians were tortured alive. And I'm annoyed why the communist members in the parliament did not want to yell against that member who talked about torture being attributed to protesters outside the state. The son of a great communist, Comrade Ishwara Warrior, Swargiya Ishwara Warrior, his son Rajan was rolled to death. And Mr. Britas, Mr. Santosh Kumar and Shivadas, A. Rahim did not have the will to shout against the atrocities of 1975. They still have an opportunity, because this is what the Congress does even yesterday. When asked by the Malayalam media, the leader next to Sri Rahul Gandhi in the other house, the opposition leader, he said they were denied the opportunity to discuss on this bill. Which is, I believe, I don't want to use that word, the same word that Adarniya Finance Minister Nirmala Sitharamanji, she quoted the same word against communists in Kerala. It was that act. But now, Kerala, which is going to be called Kerala after a few minutes, technically, I stand with folded hands before the Narendra Modi government. It was a noble gesture for the then Chief Minister of Kerala to take this call from a social media wish and prayer by the people of Kerala. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും ഒരു ഭരണകക്ഷിയും പ്രതിപക്ഷവുമല്ല. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലെ ഒരു മലയാളം ചാനലിലൂടെ മുഴങ്ങട്ടെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിനിലൂടെയാണ്
ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടതും അത് മനസ്സിലാക്കിയ അന്നത്തെ ബഹുമാന്യനായ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ഇത് റെസല്യൂഷനായി കൊണ്ടുവന്നു. അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ശ്രീ VD സതീശനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഘടകകക്ഷികളും എല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ഏകസ്വരത്തിൽ ഈ റെസല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയത്. പക്ഷെ ആ റെസല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്, അവകാശത്തിന്, കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന കേരള എന്ന നാമകരണത്തിൽ നിന്ന് കേരള പിറവിക്ക് ശേഷം 50 വർഷത്തിന് മേലെയായി കേരളം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ, കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തോട് ചേരുന്ന ഒരു നാമകരണത്തിലേക്ക് എത്താൻ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി വേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉന്നയിച്ച്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു BRSന്റെ ബഹുമാനീയനായ MP ആണ് പറഞ്ഞത്, അംഗമാണ് പറഞ്ഞത്, കേരളത്തെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചേർത്ത് പിടിക്കണം. I wish Sanjay Singh ji also was there. He also mentioned the same thing. Kerala was denied. വയനാടിൽ കൊടുത്ത കാശിനെ സംബന്ധിച്ച് നിർമ്മല സീതാരാമൻജിയും അമിത്ഷാജിയും അനേകം തവണ 2 ഫ്ലോറിലും വന്ന് വ്യക്തമായി ഓൺ റെക്കോർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഇവർക്കൊന്നും ഇന്ന് വരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല. വയനാടിനെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയ പണത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അവിടെ കരക്കമ്പി ശക്തമായി ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. I hope you all are getting a perfect translation of whatever I have talked in Malayalam. But my Malayali brothers and sisters in Kerala should know the fake intent, the fake heart of those people who wanted this bill to be discussed and passed. In their absence, I have to be trying to convince them. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് എല്ലാവരും, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലോകത്തിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ വരെ മലയാളികൾ ഒരുപക്ഷെ ഈ മുഹൂർത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ വൈകിപ്പിക്കുന്നില്ല. കേരളത്തിന്റെ വികസന കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു 40 വർഷത്തിന് മേലെയെങ്കിലും സധൈര്യം നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭരിച്ച കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് നൽകി? നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി തന്നെ, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ശരി തന്നെ, എന്തവർക്ക് നൽകുവാൻ സാധിച്ചു? ഇന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ഭാരതത്തിന് മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ, അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ മിടുക്കോടുകൂടി ഒരു വന്ദേ ഭാരത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരെയും ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് വരെയും മംഗലാപുരം വരെയും ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരതിൽ കാണാതെ നമുക്ക് ആ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനാവില്ല. Everyone wants a ticket into the Vande Bharat. ഇതൊരു വലിയ റെയിൽ റെവല്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും വന്ദേ ഭാരത് എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തണം. ഇനി അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻസ്, പ്രേം നസീർ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ചിറയൻകീഴ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷന്റെ അവസ്ഥ 2 വർഷം മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് ഈ പറയുന്ന ആ പ്രദേശത്തുകാരനാണെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ശ്രീ A. റഹീം അടക്കമുള്ള ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തെടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. ഇന്ന് ആ ചിറയൻകീഴ് സ്റ്റേഷൻ ഏത് പരുവത്തിലേക്ക് എത്തി? കൊല്ലം, തൃശ്ശൂരിന്റെ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. റീഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക്സ് 300 ചില്ലുവാനം കോടിയാണ്. കൊല്ലത്ത് ഏകദേശം 380 കോടിയോളമാണ് ചിലവാക്കുന്നത്. എറണാകുളം സൗത്ത് ആൻഡ് നോർത്ത്. കേരളത്തിന്റെ വികസന കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തെയും മലയാളികളെയും വാരി പുണരുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. He has embraced Kerala. What more do you want? ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം മൂക്കിന് താഴെ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ശ്രീ സഞ്ജയ് സിംഗ് ജി ആയാലും ശരി തന്നെ, മറ്റ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള MP-മാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ജാർഖണ്ഡിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങളെയും ചോദിക്കാനുള്ള ചോരത്തിളപ്പ് ഞരമ്പുകളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നത്, യു വുഡ് ഹാവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഈവൻ വെൻ ഐ വാസ് എ മെമ്പർ ഇൻ ദിസ് ഹൗസ്, ഐ നെവർ ക്രോസ് ദ ബെൽ. ബട്ട് ഗിവ് മീ ജസ്റ്റ് 1 minute. ഐ വിൽ കംപ്ലീറ്റ്. പ്രേം നസീറിന്റെയും സത്യന്റെയും മധുവിന്റെയും മണ്ണാണ്. M. മുകുന്ദന്റെയും MT വാസുദേവൻ നായരുടെയും വയലാറിന്റെയും ദേവരാജന്റെയും ജോൺസൺ മാഷയും ഒക്കെ മണ്ണിനാണ് ഇനി കേരള എന്ന് മറന്ന് കേരളം
എന്ന് വിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ നെറ്റിപ്പട്ടം ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർക്കാർ ചാർത്തി നൽകുന്നത്. 4 വരി മലയാളത്തിൽ ഒരു മഹാകവി എഴുതിയത്, സംഗീതജ്ഞൻ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്, വിശ്വഗായകൻ ശ്രീ കെ ജെ യേശുദാസിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഇന്നും മലയാളികൾ ഓർക്കുന്ന ഗാനം. കേരളം കേരളം കേളികൊട്ടുണരുന്ന കേരളം, കേളി കദംബം പൂക്കും കേരളം, കേരകേളി സദനമാമെൻ കേരളം. താങ്ക് യു.